गुड मॉर्निंग मित्रों। लेक्चर नंबर 6 मित्रों, आजना लेक्चर में एक अगत्यनो प्रश्न मित्रों सीखीशू। अष्टकनो नियम, तेनी मर्यादाओं अने खामीओ। मित्रों, 5 लेक्चर पूरा थई गया। ए 5 लेक्चरनी अंदर तमे सहसंयोजक बंध, लुईसनो अभिगम, कॉसेलनो अभिगम, फॉर्मल चार्ज, लुईस बंधारण आ थियरी तमे बधा सीखी गया। मित्रों, फरीथी आजे हूँ तमने याद करावी दऊं कि कॉसेल अने लुईसनो अभिगम मित्रों फरजियात तैयार करजो। सहसंयोजक बंध माटे जे पुस्तकना अंदर लखेलुं हशे ए बधुं तैयार करवानी जरूरियात नथी। तमने मात्र एटली समजण पड़वी जोईए कि सहसंयोजक एक बंध, द्विबंध अने त्रिबंधनुं निर्माण केवी रीते थाय। मित्रों, पुस्तकना अंदर जे सहसंयोजक बंध माटे लखेलुं तमे लखाण जोशो तो ए तैयार करवानी कोई जरूरियात नथी। एटले तमे मात्र ने मात्र सहसंयोजक एक बंध, द्विबंध अने त्रिबंधनी रचना केवी रीते करी शकाय एने समझो। एना पछी लुईस बिंदु निरूपण, लुईस बिंदु रचनाओं मैं तमने घणी बधी शीखवाड़ी। कोईपण संयोजननी लुईस रचना तमने दौड़ता आवड़वी जोईए, ए खूब अगत्यनुं। अने एना पछी गईकालना चौथा लेक्चरनी अंदर तमे फॉर्मल चार्ज सीख्या। मित्रों, फॉर्मल चार्जनी थियरी पण तैयार करवानी जरूरियात नथी नियमनिष्ठ भारनी, पण जे ते संयोजनना अंदर रहेला दरेके दरेक परमाणुनो फॉर्मल चार्ज केवी रीते गणी शकाय ए समजवो खूब जरूरी। एटले तमने फॉर्मल चार्जनी गणतरी करता आवड़वी जोईए। थियरीनी दृष्टिए खूब महत्वनुं गणाशे नहीं, पण थियरीनी दृष्टिए परीक्षानी अंदर आ एक प्रश्नने महत्व आपशो तमे कि अष्टकनो नियम, तेनी मर्यादाओं अने तेनी खामीओ। मित्रों, अष्टकनो नियम शुं कहे छे? मित्रों, बहु इजीली समझिए। भले मैं लख्यो ए नियम ने, पण इजीली तमने हूँ समझावुं कि अष्टकनो नियम शुं कहे छे। मित्रों, ज्यारे कोईपण बे के तेथी वधु परमाणु वच्चे रासायणिक बंधनी रचना थती हशे त्यारे एवा संयोजनमां रहेला जे ते परमाणु हशे ए जे ते परमाणु पोतानी संयोजकता कक्षामां रहेला इलेक्ट्रॉननुं स्थानांतरण करशे। स्थानांतर एटले स्थानांतरणनो मतलब फेरबदली, शिफ्टिंग करशे, कां तो आपले करशे। आपले एटले कां तो कोई एक परमाणु इलेक्ट्रॉन गुमावशे तो कोई एक परमाणु इलेक्ट्रॉन मेळवशे। आ क्यारे बनशे? ज्यारे आयनीय बंधनी रचना थती हशे त्यारे। पण ज्यां सहसंयोजक बंधनी रचना थती हशे त्यां संयोजकता कक्षाना इलेक्ट्रॉननी भागीदारी थशे अने आ संयोजकता कक्षाना इलेक्ट्रॉननी भागीदारी करी बंने परमाणु अष्टक रचना पूर्ण करवा माटे प्रयत्न करशे। एटले अष्टकनो नियम मात्र एवुं कहेवा मागे छे मित्रों कि ज्यारे बे परमाणु वच्चे रासायणिक बंधनुं निर्माण थतुं हशे त्यारे कोई एक परमाणु पोताना संयोजकता कक्षाना इलेक्ट्रॉननुं स्थानांतरण बीजा परमाणुना संयोजकता कक्षाना इलेक्ट्रॉनमां करशे। एटले कि इलेक्ट्रॉन गुमावीने, इलेक्ट्रॉन मेळवीने के संयोजकता कक्षाना इलेक्ट्रॉननी भागीदारी करीने अष्टक रचना पूर्ण करशे, जेने अष्टकनो नियम तरीके ओळखवामां आवशे। मित्रों, तमने ए पण कहूं कि दरेके दरेक संयोजनमां अष्टक रचना पूर्ण थती नथी। अगाऊ तमे एवुं शीख्या लुईस अने कॉसेलना अभिगमथी कि जो कोई संयोजन में दरेक परमाणुनी अष्टक रचना पूर्ण थती होय तो ये संयोजन स्थायी गणाय। अने तमे કેટલાય લुईस बिंदु निरूपण कर्या
तो ये लुईस बिंदु जे तमे निरूपण कर्या, लुईस बिंदुनी रचना तमे दोरी, तो तमे मोटा भागना किस्साओमां लुईस रचनामां अष्टक रचना पूर्ण करवा माटेनो प्रयत्न कर्यो हशे। पण मित्रों, आ अष्टकना नियमनी मर्यादाओमां एवुं कही शकाय छे कि मध्यस्थ परमाणुनुं अष्टक पूर्ण थयेलुं न होय छतां पण ए स्थायी गणाशे। आवी पहली मर्यादा जोईए मित्रों कि मध्यस्थ परमाणुनुं अपूर्ण अष्टक। मित्रों, आ शुं कहेवा मागशे कि तमे कोई संयोजननुं उदाहरण लेशो तो एवा संयोजनना उदाहरणमां मध्यस्थ परमाणुनुं अष्टक पूरुं थयेल हशे नहीं, एनी आसपासना परमाणुनुं अष्टक पूर्ण थयेल हशे छतांय स्थायी हशे। एवुं उदाहरण जोईए LiCl, लिथियम क्लोराइड। मित्रों, लिथियम इलेक्ट्रॉनीय रचना 2-1, एनी संयोजकता कक्षामां 1 इलेक्ट्रॉन। तमे जोई शको छो कि लिथियमनी संयोजकता कक्षानो 1 इलेक्ट्रॉन मैं आ बताव्यो। क्लोरीन 287 संयोजकता कक्षामां 7 इलेक्ट्रॉन मैं बतावी दीधा। मित्रों, तमे जाणो छो कि LiCl में मध्यस्थ परमाणु गणवो होय तो Li गणाय। केम? तो मैं तमने अगाऊ शीखवाड्युं, मध्यस्थ परमाणु आपणे एने कहीशुं कि जेनी विद्युत ऋणता ओછી होय। Li अने Cl में Li नी विद्युत ऋणता ओછી माटे एने मध्यस्थ परमाणु कहीशुं। ज्यारे वधु विद्युत ऋण क्लोरीन परमाणु हशे। तमे जोई शको छो मित्रों कि અહીં क्लोरीन परमाणुनी अष्टक रचना पूर्ण थई गई, पण लिथियमनी अष्टक रचना पूर्ण थती नथी। एना पासे तो मात्र 2 ज इलेक्ट्रॉन रहेशे। केटला रहेशे? 2। एटले अष्टक रचना 8 इलेक्ट्रॉन पूरता नथी। माटे एवा अष्टकने केवुं कहेवाशे मित्रों? अपूर्ण अष्टक। मध्यस्थ परमाणुनी आसपास 8 इलेक्ट्रॉन करता ओछा इलेक्ट्रॉन होय तो एवा अष्टकने अपूर्ण अष्टक तरीके ओळखाशे, छतांय स्थायी बनशे। बीजું उदाहरण मूक्युं मैं BCl3, बोरोन ट्राइक्लोराइड। तमे जोई शको छो मित्रों कि बोरोननी संयोजकता कक्षाना 3 इलेक्ट्रॉन अने Cl नी संयोजकता कक्षाना 7 इलेक्ट्रॉन। तमे आ उदाहरणना अंदर स्पष्ट जोई शको छो कि 3 क्लोरीन परमाणुनी अष्टक रचना पूर्ण थयेली हशे। 3 क्लोरीन परमाणुनी अष्टक रचना मित्रों पूर्ण थयेली हशे, पण तमे मध्यस्थ परमाणु बोरोनने जोशो तो मध्यस्थ परमाणु बोरोननी अष्टक रचना पूर्ण थयेली नथी। मध्यस्थ परमाणु बोरोन पासे मात्र ने मात्र 6 ज इलेक्ट्रॉन हशे, एटले 8 इलेक्ट्रॉन माटे एम कही शकाय कि इलेक्ट्रॉन खूटे छे, इलेक्ट्रॉननी उणप छे, अष्टक रचना पूर्ण थती नथी, अपूर्ण अष्टक गणाशे, छतांय केवुं बनशे? स्थायी बनशे। ज्यारे एनी बीजी मर्यादाना अंदर जोईशुं मित्रों, 1 मिनिट कदाच तमने स्क्रीन पूरी देखाती नहीं होय तो आटला स्क्रीननो स्क्रीनशॉट लई लो। क्लियर? चलो मित्रों, हवे 1 मिनिट हूँ थोड़ी गोठवणी चेन्ज करूँ छूं एटले तमे जोई शको। ओके, स्पष्ट देखातुं हशे मित्रों। एनी बीजी मर्यादा एकी इलेक्ट्रॉन अणुओ, एटले कि आने एकी इलेक्ट्रॉन अणुओनो मतलब शुं थशे मित्रों? कि जे मध्यस्थ परमाणु हशे ए मध्यस्थ परमाणुनी अष्टक रचना पूर्ण थवा माटे 1 इलेक्ट्रॉननी उणप हशे, छतांय केवो बनशे? स्थायी बनशे। अष्टक रचना पूर्ण थती नथी, छतांय केवो बनशे? स्थायी बनशे। एमां पहेलुं उदाहरण जोईए नाइट्रिक ऑक्साइड। पहेलुं उदाहरण जोईशुं नाइट्रिक ऑक्साइड। मित्रों बराबर ध्यानथी जोजो। नाइट्रोजनना में ब्लू रंगथी 5 इलेक्ट्रॉन बतावी दीधा संयोजकता कक्षाना अने ऑक्सीजन परमाणुना 6 इलेक्ट्रॉन मैं संयोजकता कक्षाना बतावी दीधा। मित्रों तमे अहींया जोई शको छो कि ऑक्सीजन परमाणुनी अष्टक रचना पूर्ण थई गई। ऑक्सीजन परमाणुनी अष्टक रचना पूर्ण थई गई, पण बराबर ध्यानथी जोजो
કે નાઇટ્રોજન પરમાણુની અષ્ટક રચના પૂર્ણ થશે નહીં. નાઇટ્રોજન પરમાણુ એટલે મધ્યસ્થ પરમાણુ ગણાશે અને આવા મધ્યસ્થ પરમાણુ પાસે 1 2 3 4 5 6 અને 7 જ ઇલેક્ટ્રોન હશે. અષ્ટક પૂર્ણ થવા માટે 1 ઇલેક્ટ્રોન ઓછો હશે. એક ઇલેક્ટ્રોનની ઉણપ ધરાવતો હશે છતાં પણ એ સ્થાયી બનશે. એવું જ બીજું ઉદાહરણ નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આ બાજુ આ ઓક્સિજન પરમાણુની અષ્ટક રચના પૂરી થઈ ગઈ. આ તરફ ઓક્સિજન પરમાણુની અષ્ટક રચના પૂર્ણ કરવા માટે નાઇટ્રોજન પરમાણુ પોતાના ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરશે અને ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરવાને પરિણામે સવર્ગ સહસંયોજક બંધની રચના થઈ. સવર્ગ સહસંયોજક બંધની રચના થઈ ઓક્સિજન પરમાણુનું અષ્ટક પૂર્ણ થશે. પણ જ્યારે મિત્રો તમે નાઇટ્રોજનની વાત કરશો તો અહીં નાઇટ્રોજન પરમાણુ ઉપર માત્ર ને માત્ર 7 જ ઇલેક્ટ્રોન હશે. 1 ઇલેક્ટ્રોનની ઉણપ હશે. અને મિત્રો તમને પણ ખબર પડી ગઈ હશે કે નાઇટ્રોજન ઉપર મેં પ્લસ કર્યો, ઓક્સિજન ઉપર માઇનસ કર્યો. આનો મતલબ એવો થાય કે નાઇટ્રોજન પરમાણુએ ઓક્સિજન પરમાણુને પોતાના ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કર્યું. તમે જોઈ શકો છો કે અહીં મેં તીર નિશાન કર્યું. મિત્રો આ તીરનું નિશાન એ શું બતાવશે? સવર્ગ સહસંયોજક બંધ, કોઓર્ડિનેશન બોન્ડ. અને સવર્ગ સહસંયોજક બંધ હંમેશા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મના દાનથી થાય. એટલે આ તીરનું નિશાન કઈ તરફ હોય? તો તીરનું નિશાન જે પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનો સ્વીકાર કરે એ બાજુ તીરનું નિશાન હોય. અને તીરની શરૂઆત ક્યાંથી થાય? જે પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરે ત્યાંથી. અને આ રીતે સવર્ગ સહસંયોજક બંધની રચના થશે. મિત્રો અહીં મધ્યસ્થ પરમાણુ બંને ઉદાહરણમાં નાઇટ્રોજન છે અને બંને ઉદાહરણના અંદર મધ્યસ્થ પરમાણુ નાઇટ્રોજન પાસે અષ્ટક રચના પૂર્ણ કરવા માટે 1 ઇલેક્ટ્રોનની ઉણપ છે છતાં પણ એ કેવો ગણાશે મિત્રો? સ્થાયી ગણાશે. એટલે કે અહીં પણ અષ્ટકના નિયમ જળવાતો નથી. આ ઉદાહરણના અંદર પણ અષ્ટકનો નિયમ જળવાતો નથી. એની ત્રીજી મર્યાદા જોઈએ. સ્ક્રીનશોટ મિત્રો લઈ લેજો. એની ત્રીજી મર્યાદા આપણે જોઈએ કે વિસ્તૃત અષ્ટક. કયું લખીશું? વિસ્તૃત અષ્ટક એટલે અષ્ટક કરતાં પણ વધુ ઇલેક્ટ્રોન હોય. ચલો મિત્રો સ્ક્રીનને એની મૂળ જગ્યાએ લાવી દઈએ. ઓકે, સ્ક્રીનને એની મૂળ જગ્યાએ લાવી દઈશું જેથી તમે સ્પષ્ટ દેખી શકો. કેવું લખીશું? તો વિસ્તરિત અષ્ટક. વિસ્તૃત અષ્ટકનો મતલબ 8 ઇલેક્ટ્રોન કરતાં પણ વધુ ઇલેક્ટ્રોન હોય. મધ્યસ્થ પરમાણુ પાસે 8 ઇલેક્ટ્રોન કરતાં પણ વધુ ઇલેક્ટ્રોન હોય એવી રચનાને વિસ્તૃત અષ્ટક તરીકે ઓળખીશું. મિત્રો એક ઉદાહરણ હું અહીંયા મૂકું છું, PCl5. મિત્રો ધ્યાનથી સાંભળજો. એક ઉદાહરણની રચના કરું છું, PCl5. હવે તમે જુઓ કે Clની સંયોજકતા કક્ષામાં, હવે હું બધા દોરતો નથી, તમે સમજી જજો. Clની સંયોજકતા કક્ષાના અંદર ઇલેક્ટ્રોન કેટલા? તો 7 મેં મૂકી દીધા. આ ક્લોરીન પરમાણુની પણ સંયોજકતા કક્ષાના 7 ઇલેક્ટ્રોન હું આ રીતે દર્શાવી દઉં. ચલો દર્શાવી દીધા. એ જ રીતે આ ક્લોરીન પરમાણુના પણ 7 ઇલેક્ટ્રોન આપણે દર્શાવી દઈશું. આ દર્શાવી દીધા. એ જ રીતે આ ક્લોરીન પરમાણુના પણ 7 ઇલેક્ટ્રોન દર્શાવી દઈએ. ચલો આ ક્લોરીન પરમાણુના 7 ઇલેક્ટ્રોન મિત્રો આ રીતે દર્શાવી દઈશું. આવી ગયા? ચલો ક્લોરીન પરમાણુની 7 ઇલેક્ટ્રોન સંયોજકતા કક્ષાના દર્શાવી દીધા.
હવે આ યલો રંગથી હું જે બતાવું છું એ ફોસ્ફરસની સંયોજકતા કક્ષાના 5 ઇલેક્ટ્રોન મેં દર્શાવી દીધા. બરાબર ધ્યાનથી જોજો. આ જે મેં યલો રંગથી બતાવ્યા એ ફોસ્ફરસની સંયોજકતા કક્ષાના 5 ઇલેક્ટ્રોન. ઇલેક્ટ્રોનીય રચના 2 8 5, સંયોજકતા કક્ષાના 5 ઇલેક્ટ્રોન. હવે તમે જોઈ શકો છો કે ક્લોરીન પરમાણુના દરેક કિસ્સામાં અષ્ટક રચના પૂર્ણ થઈ જશે. પણ જ્યારે તમે ફોસ્ફરસને જોશો તો ફોસ્ફરસની આજુબાજુ અષ્ટક રચના કરતાં પણ ઇલેક્ટ્રોન વધુ હશે. એટલે કે અહીં 10 ઇલેક્ટ્રોન થશે. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થશે? 10. એટલે અષ્ટક રચના કરતાં પણ વધુ ઇલેક્ટ્રોન હશે, છતાં પણ એ કેવું હશે? સ્થાયી હશે. એવું જ બીજું ઉદાહરણ જોઈએ તો બીજું ઉદાહરણ મિત્રો તમે જાતે પણ ચેક કરી શકો છો. એ ઉદાહરણ SF6. SF6 અહીંયા રચના જોશો તો ફ્લોરીન પરમાણુની સંયોજકતા કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે મિત્રો? તો ફ્લોરીન પરમાણુની સંયોજકતા કક્ષામાં 7 ઇલેક્ટ્રોન. એ જ રીતે આ ફ્લોરીન પરમાણુની સંયોજકતા કક્ષાના 7 ઇલેક્ટ્રોન. ક્લિયર? આ 7 ઇલેક્ટ્રોન, 7મો ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા થોડોક મૂકીએ. એ જ રીતે આ ફ્લોરીન પરમાણુની સંયોજકતા કક્ષાના પણ મિત્રો 7 ઇલેક્ટ્રોન. મારી સાથે સાથે દોડતા જજો. ખાલી માત્ર ને માત્ર હું કામ કરું છું એ જોતા નહીં, તમે પણ મારી સાથે સાથે આ બધું દોડતા જજો તો આવડશે. ચલો એ જ પ્રમાણે આ ફ્લોરીનની સંયોજકતા કક્ષાના 7 ઇલેક્ટ્રોન. હું ઇલેક્ટ્રોન દોરીને હવે થાકી ગયો. જ્યારે મારા મિત્રો તો હજુ ઇલેક્ટ્રોનની શોધમાં પડ્યા હશે કે આ ઇલેક્ટ્રોન આવ્યા ક્યાંથી, એ પણ હશે. ચલો આ 7 ઇલેક્ટ્રોન મૂકી દીધા. હવે મિત્રો હું સલ્ફરની સંયોજકતા કક્ષાના 6 ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે બંધની રચનામાં ગોઠવી દઉં છું. ચલો આ સલ્ફરના 6 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. હવે તમે જોજો તો મધ્યસ્થ પરમાણુની આસપાસ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા થાય છે? જોજો 12 ઇલેક્ટ્રોન થયા. અષ્ટક કરતાં પણ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધી જશે. અષ્ટક કરતાં પણ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધી જશે, છતાં પણ એ કેવું બનશે? સ્થાયી બનશે. કેવું બનશે મિત્રો? છતાં પણ એ સ્થાયી બનશે. આ PCl5નું નિર્માણ થયું જુઓ મિત્રો, અને SF6નું પણ નિર્માણ આ રીતે થશે. આ SF6 બન્યો, છતાં પણ એ કેવો બનશે મિત્રો? સ્થાયી બનશે. આને શું કહીશું? મધ્યસ્થ પરમાણુ પાસે 8 કરતાં વધારે ઇલેક્ટ્રોન હશે. કેવું બનશે? છતાં સ્થાયી બનશે. ચલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. આની મર્યાદાઓ 3 થઈ મિત્રો. હજુ એક પોઈન્ટ સમજાવું છું, પણ મેઇન વસ્તુ કે અષ્ટકના નિયમની મર્યાદાઓ 3 થશે. અપૂર્ણ અષ્ટક, મધ્યસ્થ પરમાણુનું અપૂર્ણ અષ્ટક, એટલે કે મધ્યસ્થ પરમાણુની આસપાસ 8 કરતાં ઇલેક્ટ્રોન ઓછા હશે, છતાં એ કેવું બનશે? સ્થાયી બનશે. બીજું ભણીશું એકી ઇલેક્ટ્રોન અણુઓ કે જેના અંદર મધ્યસ્થ પરમાણુ પાસે અષ્ટક રચના પૂર્ણ કરવા માટે 1 ઇલેક્ટ્રોનની ઉણપ હશે. ત્રીજી મર્યાદા વિસ્તૃત અષ્ટક કે જેના અંદર મધ્યસ્થ પરમાણુ પાસે 8 કરતાં વધારે ઇલેક્ટ્રોન હશે, છતાં એ સ્થાયી હશે. મિત્રો અપૂર્ણ અષ્ટકના અંદર BCl3, LiCl, BF3 આ ઉદાહરણ યાદ રાખી શકો છો. એકી ઇલેક્ટ્રોન અણુઓના અંદર નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ NO અને નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ NO2 યાદ રાખજો. વિસ્તૃત અષ્ટકની અંદર PCl5, SF6ના ઉદાહરણ યાદ રાખશો તો એ ઉત્તમ ઉદાહરણ ગણાશે કે જેના અંદર તમે મધ્યસ્થ પરમાણુની અષ્ટક રચના કરતાં પણ વધારે ઇલેક્ટ્રોન જોઈ શકશો, છતાં પણ એ સ્થાયી બનશે. અને મિત્રો આ તો તમે બધું શીખી ગયા છો કે આ બધા જ્યારે ત્યારે ભણશો ત્યારે તમે શીખશો કે આની ગોઠવણી, એના અણુના આકાર કેવી રીતે નિર્માણ થશે
એ જોઈશું। મિત્રો વિસ્તૃત અષ્ટકનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો। ચલો ઓકે। હવે આ ઉદાહરણને બરાબર ધ્યાનથી જોજો કે મધ્યસ્થ પરમાણુ સલ્ફર કે જેના અંદર મધ્યસ્થ પરમાણુની આસપાસ અષ્ટક રચના કરતાં પણ વધુ ઇલેક્ટ્રોન થયા। જ્યારે એક બીજું ઉદાહરણ આપું, સલ્ફર ડાઇક્લોરાઇડ SCl2, જેના અંદર મધ્યસ્થ પરમાણુ સલ્ફર બનશે અને એની આજુબાજુ કોણ ગોઠવાશે? એની આજુબાજુ 2 ક્લોરીન પરમાણુ ગોઠવાશે। ચલો મિત્રો હવે આ રચના પૂર્ણ કરીએ। ક્લોરીન પરમાણુની સંયોજકતા કક્ષાના 7 ઇલેક્ટ્રોન મૂકી દઈએ। ચલો મિત્રો હવે જોઈએ તો સલ્ફરની આસપાસ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન રહેશે? મધ્યસ્થ પરમાણુની 6 ઇલેક્ટ્રોન। આ મધ્યસ્થ પરમાણુની આસપાસ રહેલા મેં 6 ઇલેક્ટ્રોન બતાવી દીધા। હવે બરાબર ધ્યાનથી જોજો, 2, 4, 6 ને 8 આ ઉદાહરણના અંદર સલ્ફરની અષ્ટક રચના પૂર્ણ થઈ ગઈ, ક્લોરીનની અષ્ટક રચના પૂર્ણ થઈ ગઈ બંને બાજુ। આ ઉદાહરણના અંદર મધ્યસ્થ પરમાણુ સલ્ફર હતો, આ ઉદાહરણના અંદર મધ્યસ્થ પરમાણુ સલ્ફર, આ ઉદાહરણમાં મધ્યસ્થ પરમાણુ સલ્ફરની અષ્ટક રચના પૂર્ણ થઈ ગઈ। આ ઉદાહરણના અંદર મધ્યસ્થ પરમાણુની અષ્ટક રચના કરતાં પણ ઇલેક્ટ્રોન વધુ હતા। એટલે એમ કહેવાય છે કે દરેક વખતે અષ્ટકના નિયમનું પાલન થતું નથી। દરેક સંયોજનોમાં અષ્ટકનો નિયમની મર્યાદાઓ એટલે કે અષ્ટકનો નિયમ જળવાઈ રહેતો નથી, છતાં એ કેવું બનતું હોય છે? સ્થાયી બનતું હોય છે મિત્રો। છતાં પણ એ કેવું બનતું હોય છે? સ્થાયી બનતું હોય છે। સ્ક્રીનશોટ લઈ લો। ચલો મિત્રો આગળ જઈશું। મિત્રો અષ્ટકના નિયમની ખામીઓ, જેમાં પ્રથમ ખામી ખરેખર ખૂબ મહત્વની છે મિત્રો કે જેને સમજીશું। મિત્રો આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકના અંદર ગ્રુપ નંબર 18 એરોજન્સ ગ્રુપ, ઉમદા વાયુઓ, નોબલ ગેસીસ, નિષ્ક્રિય વાયુઓ સમજી ગયા। મિત્રો નિષ્ક્રિય વાયુઓની રચનાની વાત આવે ત્યારે તમે જાણો છો કે હિલિયમ સિવાયના બાકીના તમામ નિષ્ક્રિય વાયુઓની અષ્ટક રચના પૂર્ણ થયેલ છે। અને તમે શીખી ગયા છો મિત્રો કે જેની અષ્ટક રચના પૂર્ણ થયેલ હોય એ સ્ટેબલ ગણાય, એ સ્થાયી ગણાય। અને એવી રચનાના અંદર નિષ્ક્રિય વાયુઓના પરમાણુ નથી ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવતા કે નથી ઇલેક્ટ્રોન મેળવતા, આવી વાત આપણે અગાઉ કરી ચૂક્યા છીએ। છતાં મિત્રો નિષ્ક્રિય વાયુઓ દ્વારા બીજા પરમાણુ સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ કેટલાય સંયોજનો બંધતા હોય છે, જે સંયોજનોના અંદર નિષ્ક્રિય વાયુઓ એની સાથે સંયોજાતા પરમાણુઓ સાથે પોતાની સંયોજકતા કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનની આપ-લે કરશે, ભાગીદારી કરશે। એટલે કે તમે જોઈ શકો છો કે નિયમના અંદર મતલબ એની ખામીના અંદર લખેલું છે મિત્રો કે અષ્ટક નિયમ ઉમદા વાયુઓની નિષ્ક્રિયતા પર આધારિત છે। એટલે શું કહે છે મિત્રો કે ઉમદા વાયુઓ એ નિષ્ક્રિય હોય છે, એ રાસાયણિક બંધની રચનામાં ભાગ લેતા નથી। છતાં મિત્રો તમે જોઈ શકો છો ઝેનોન અને ક્રિપ્ટોન જેવા વાયુઓ ઓક્સિજન અને ફ્લોરિન સાથે સંયોજાઈ ઝેનોન ડાયફ્લોરાઇડ, ક્રિપ્ટોન ડાયફ્લોરાઇડ કે ઝેનોન ઓક્સીફ્લોરાઇડ જેવા સંયોજનો બનાવી શકતા હોય છે। મિત્રો અહીંયા મેં ઉદાહરણ મૂક્યા છે, તમે જોઈ શકો છો। મેં ઝેનોન ડાયફ્લોરાઇડની લુઈસ રચના દોરી, ઝેનોન ઓક્સીફ્લોરાઇડની લુઈસ રચના દોરી। મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા મધ્યસ્થ પરમાણુ ઝેનોનને મૂકવામાં આવ્યો અને એ મધ્યસ્થ પરમાણુની આસપાસ રહેલા 8 ઇલેક્ટ્રોન મેં બ્લુ રંગથી મૂક્યા।
જ્યારે એની સાથે સંયોજાતા બે ફ્લોરિન પરમાણુની સંયોજકતા કક્ષાના 7 ઇલેક્ટ્રોન મેં યલો રંગથી દર્શાવ્યા। મિત્રો અહીંયા જોઈ શકો છો કે ફ્લોરિનનો એક પરમાણુ ઝેનોનની સંયોજકતા કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનની સાથે ભાગીદારી કરી, એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી એની અષ્ટક રચના પૂરી કરશે। અહીં પણ એની અષ્ટક રચના પૂરી કરશે અને મિત્રો અહીંયા જ્યારે જોશો તો એના પાસે અષ્ટક રચના કરતાં પણ ઇલેક્ટ્રોન વધી જશે, 10 ઇલેક્ટ્રોન થઈ જશે, છતાં એ સ્થાયી બનશે અને આ પ્રકારે એ રાસાયણિક બંધથી જોડાશે। એક ઝેનોનનો પરમાણુ બે ફ્લોરિનના પરમાણુ સાથે સહસંયોજક એક બંધથી જોડાઈ શકતો હોય છે। એટલે એમ કહી ન શકાય કે નિષ્ક્રિય વાયુઓ રાસાયણિક બંધની રચનામાં ભાગ લેતા નથી। નિષ્ક્રિય વાયુઓ પણ આવી રાસાયણિક બંધની રચનામાં ભાગ લઈ પોતાની સંયોજકતા કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી શકે છે। ત્યાં પણ અષ્ટકનો નિયમ જળવાતો નથી। એટલે કે એમ કહી શકાય છે કે અષ્ટકનો નિયમ એવું કહેવા માંગતો હતો મિત્રો કે અષ્ટક રચના પૂર્ણ થવી જોઈએ અને નિષ્ક્રિય વાયુઓ રાસાયણિક બંધની રચનામાં ભાગ લેતા નથી, છતાં પણ મિત્રો અહીંયા લઈ શકે છે। એ જ રીતે ઝેનોન ઓક્સીફ્લોરાઇડમાં ઝેનોન ઓક્સિજન પરમાણુ સાથે દ્વિબંધથી જોડાઈ અને ઓક્સિજનની અષ્ટક રચના પૂર્ણ કરાવશે। એ જ રીતે ઝેનોન બે ફ્લોરિનના પરમાણુ સાથે જોડાઈ ફ્લોરિનની અષ્ટક રચના પૂર્ણ કરાવશે। જ્યારે તમે જોઈ શકો છો કે અહીં તો અષ્ટક રચના કરતાં પણ ઇલેક્ટ્રોન વધી જશે, એટલે કે 12 ઇલેક્ટ્રોન થઈ જશે, છતાં પણ એ સ્થાયી હશે। અને આ રીતે ઝેનોન એક ઓક્સિજન પરમાણુ સાથે દ્વિબંધથી અને બે ફ્લોરિન પરમાણુ સાથે સહસંયોજક એક બંધથી જોડાઈ શકે છે। એટલે આ એની ખામી ગણી શકાય। બીજું મહત્વની ખામી મિત્રો આ બહુ યાદ રાખજો કે અષ્ટકનો નિયમ એ કોઈ પણ અણુનો આકાર સમજાવી શકતો નથી। મિત્રો આપણે અણુના આકાર શીખીશું, એના માટે VSEPR થિયરી શીખશો ત્યારે તમે અણુના આકાર શીખી શકશો। એટલે કે ખરેખર અષ્ટકના નિયમની મદદથી કોઈ પણ અણુનો આકાર જાણવો હોય તો એ જાણી શકાતો નથી। દાખલા તરીકે તમને ઉદાહરણ આપું મિત્રો, તમે ભણી ગયા છો એ પ્રમાણે કે H2O નું ઉદાહરણ લઈએ। H2O મિત્રો H2O ના ઉદાહરણના અંદર એક ઓક્સિજન પરમાણુ બે હાઇડ્રોજન પરમાણુ સાથે સહસંયોજક બંધથી જોડાશે। મિત્રો આ જે મેં બતાવ્યો ને એ H2O નો આકાર દોર્યો। મિત્રો H2O અણુનો આકાર કેવો ગણાય છે તો H2O અણુનો આકાર કોણીય ગણવામાં આવે છે। કેવો ગણવામાં આવતો હોય છે? કોણીય। માની લો કે હું BeCl2 લખું છું તો BeCl2 ની રચના આ રીતે થશે, એનો આકાર રેખીય બનશે। કેવો બનશે? રેખીય। પાણીના અણુનો આકાર કોણીય, દરેકે દરેક આકારનો અણુ તમે શીખશો। ત્રિકોણીય, દ્વિપિરામિડલ, સમચતુષ્ફલકીય, અષ્ટફલકીય, આવા અણુના તમે આકાર શીખશો। એ આકાર આ અષ્ટકનો નિયમ શીખવાડી શકતો નથી। અને એની ત્રીજી ખામી હતી કે આ નિયમની મદદથી કોઈ પણ અણુની સ્થિરતા, સ્ટેબિલિબિલિટી કે એની ઉર્જાની સમજ થઈ શકતી નથી। ક્લિયર થઈ ગયું મિત્રો? આટલી વસ્તુ યાદ રાખો। આજનો આ પ્રશ્ન ખૂબ અગત્યનો, અષ્ટકનો નિયમ, એની 3 મર્યાદાઓ અને એની આ 3 ખામીઓ કોઈ પણ સંજોગોમાં તૈયાર કરવાની રહેશે। ક્લિયર થઈ ગયું મિત્રો? આ લેક્ચરને આજે અહીંયા પૂર્ણ કરીશું। અને મિત્રો અત્યારે હાલ તમારા પાસે ઘણો બધો સમય મળી રહ્યો છે, જે સમયનો ખરેખર સદુપયોગ કરજો, તૈયારી કરતા રહેજો અને હું જે કહું છું એ પ્રમાણે રોજનું કામ રોજ પૂર્ણ કરી દો। અને જે તે વિષયના અંદર ફિઝિક્સના, કેમિસ્ટ્રીના કે બાયોલોજીના કે મેથ્સના જે ટેસ્ટ લેવામાં આવતા હોય છે, વીકલી ટેસ્ટ, એ ટેસ્ટ વફાદારીપૂર્વક, નિષ્ઠાપૂર્વક આપો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે તમને કેટલું આવડી રહ્યું છે મિત્રો। અને એને સાચી રીતે તમને જે જવાબો સાચા સમજણ પડે એ જવાબો આપો તો જ તમે આગળ આવી શકશો મિત્રો। ધન્યવાદ। આ લેક્ચરને અહીંયા પૂર્ણ કરીશું, આવતીકાલે મળીશું। ગુડ નાઇટ।